परम सत्कारयोग समुचे ही किसान भरा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ बहुत ही कीमती समय चों ਜਿਹੜਾ कि अज का समा बड़ा काम ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं समझदा कि कानून असीं बनाए आ, असीं बना के आपे विरोध कर रहे हैं। हुण तुसीं कहोगे असीं किवें बनाए आ, मोदी नूं किहने बनाया, सरकार किहने बनाई है? डेमोक्रेसी है। मैं पुछदा तुहानूं भी सरकार किहने बनाई है? असीं बनाई है। इत्थे जिहड़े बुलारे हैं वो कह के गए हैं कि पार्टियां चलदियां चंदे नाल, चंदा मिलता कारपोरेट घराणिਆਂ ਤੋਂ। साडी वो स्थिति नहीं कि असीं चंदा दे सकीए, लेकिन वो चंदा वरत्या कित्थे जांदा? सानू अपनी ताकत समझण दी लोड़ है। गल नूं ध्यान नाल समझिओ कि जिहड़ा चंदा कारपोरेट घराणे हज़ारां करोड़ दा पार्टियां नूं दिंदे आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, उदों तक कानून उन्होंने पक्ष दे बनते रहने आ। जिहड़ा बकाऊ महकमा है साडे वाला बिच्चे मैं उन्होंने खिलाफ बनते रहने आ। अज दी इस गल का सेंट्रल आइडिया मैं तो तुहानूं यही देनी चाहुंदा कि जे वो चंदा लैने आ, चंदा लैके वड्डियां वड्डियां रैलियां करते हैं, वड्डे वड्डे समागम करते हैं, वड्डे वड्डे खर्च करके सानूं दिखाया जाता है कि फलानी पार्टी बड़ी वड्डी। अज भी साडी दौड़ यही है कि फलाने धरने च बड़े बंदे, फलाने धरने च घट बंदे। असी किसी सैलीब्रिटी के पिछे, मैं तो मेरे बाई नूं कहंदा सी, अज मैं वैसे पट्ठे वड्ढ के आया सी, मेरा प्रोग्राम कोई नहीं सी आउण दा। मैनूं मेरा भरा चिंबड़ कहंदा आपां जाना है। मैं कहा जे तां दीप सिद्धू नाल फोटो खिचाउण जानी है फिर तो मैं जाना नहीं। जे किसानां दी गल करनी है, किसानां धरने च जाना है, किसानी दी गल करनी है, फिर मैं चलदा। मैं जाणदा नहीं, तुहानूं नहीं जाणदा, तुसीं मैनूं नहीं जाणदे, मैं दीप सिद्धू नूं नहीं जाणदा, दीप सिद्धू मैनूं नहीं जाणदा। पर गल यही है कि जद तक सरकारां नूं यह लगूगा कि असीं कारपोरेट घराणिਆਂ तो चंदा ले के लोकां नूं खरीद के राज कर सकते हैं, उदों तक कानून कारपोरेट घराणिਆਂ दे पक्ष दे ते थोड़े विरोध दे बनते रहने आ। जे तुसीं चाहुंदे हो कि कानून साडे पक्ष दे ते कारपोरेट घराणिਆਂ दे विरोध दे बनन, तां तुहानूं सरकार नूं यह एहसास कराउणा पऊगा कि जिन्ना मर्जी चंदा इकट्ठा करके, जिड्डियां मर्जी वड्डियां रैलियां करके, जिन्ने मर्जी पैसे दे के तुसीं सानू खरीद नहीं सकते, सानू भरमा नहीं सकते, साडियां वोटां लिजा नहीं सकते। उस दिन वो सरकारां नूं एहसास हो जाऊगा कि लोग हुण जाग गए, लोकां दे विच जागृति आ गई, अपने हक मंगे नहीं जाते। अज असीं मंगण तुरे होए हां फलानी सरकार तो, सानू दे दिओ जी, सानू दे दिओ जी, सानू दे दिओ। क्यों दे दिओ? और सरकार का 4 साल बाद फिर आया समा, असीं बदल के मोदी नूं ला के जिन्हों मर्जी बना लिया। यार साडे हत्थ च है, डेमोक्रेसी है। वो वोटां लैके प्रधानमंत्री बनया जां वोटां लैके MLA MP सारा कुछ बनता है। वोटां कौन पाउंदा? असीं पाउंदे आ। जिहड़ा पैसा वो कारपोरेट घराणिਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ आ, हुण कारपोरेट घराणे हुण उन्होंने जरूरी वस्तां दे विचों तुहाडे आलू प्याज भी कढ़ते, वो पैसा उन्होंने फिर तुहाडीआं जेबां चों ही ले जाना है। तुसीं पुछोगे किवें ले जाना है? हुण आलू थो तो 2 रुपए किलो ले लिया, अगले ने स्टोर कर लिया, और मुड़ के 40 रुपए किलो थोनू बेची जाते हैं। हुण रौला MSP का है कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस, मिनीमम तो मैक्सीमम 2 लफ्ज़ है। मिनीमम घट्टो घट्ट, मैक्सीमम वध तो वध। जे मान लो किसी फसल का मिनीमम सपोर्ट प्राइस हैगा, आलू की एग्जाम्पल ला लो, 2 रुपए किलो आलू का रेट आ, तो वह मैक्सीमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं है? जब किसान की फसल का मुल तय करना होंदा सरकार ने, उदों तो इन्होंने गरीब दिखता कि जे असीं सरकार स्वामीनाथन कमीशन दीआं सिफारिशां लागू करतीआं
ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਲੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਆਲੂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਚੂਗਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MSP ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਕੂਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, MSP ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਔਰ ਜੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਬਕਾ ਕਣਕ ਔਰ ਜੀਰੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ MSP ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ WTO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਲਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਆਉਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।